परम पूज्यपाद श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री आचार्य राजलोचन मोर अनंत आज सत्संग उपस्थित ऋतिक मंडली कर्मी मंडली गुरु भाई माँ मैंने छोट छोट पिला समस्त मोर आंतरिक राजनीति आज सत्संग उद्देश्य संपर्क में आपण मैंने जानिले आज आमर से पूर्वतन आचार्य देव श्री श्री दादांकर दयानतम जन्म दिवस पालन कराऊँगी सारा भारत भारत में आज पालन हो आसूला आज होची तेणु मत 5 मिनट वक्तव्य शेष करा पड़ो। श्री श्री ठाकुर कही इष्टगुरु पुरुषोत्तम प्रतीय गुरु वंशधर रेतस्वर सुप्त थी जाग्रत से निरंतर आपण मान समय जानते ठाकुर हेले इष्टगुरु पुरुषोत्तम जुगे जुगे से ठाकुर आजुगे आम उद्देश्य ठाकुर जो शरीर त्याग कले ये जो सत्संग को बचे रखापी समस्त चिंता व्यक्त करते चिंतार पड़ते किंतु आपण मैंने निजे देखिथे केमती बर्दा अमल बर्दा समय सत्संग को सी नुआ रूपरेख देले दादा बर्तमान आचार्य पुणी पछकू लगिगले पूज्यपाद अभिज्ञा डीपीआर को केमती बर्तमान चली मोर व्यक्तिगत भाव में जी आचार्य देव को पूर्वतन आचार्य देव श्री दादा को देखी समय से गुरुत्व देते दीक्षा उपर सारा विश्व प्रत्येक मंदिर श्रीमंदिर ठाकुर बाड़ी सब आप देखिथे दीक्षा गोटे डेट स्थिर होता क्वार्टरली एवं दीक्षा कार्यक्रम चलता से दीक्षार प्रसार बहुत होती गोटे गोटे टर्म लक्ष लक्ष दीक्षा पूर्व बर्दा जो मंदिर भी बहुत मंदिर होता आचार्य पीरियड मंदिर होता बर्तमान जो मैंने पतित होकर उद्धार कार्य चली एमती तो ठाकुर कहते आइसा कम एगेन पुण्यपत्री पुणी ठाकुर गोटे कथा छड़े कहते मुझे जहाँ गली आपण मान 10,000 वर्ष भितर आप मत आसवाक पड़ो ना तेणु ये जो रेतधारा आचार्य परंपरा से जो सत्संग बंची ठाकुर कहते ठाकुर अनुकूल चंद्र भी जब चाहिए ये सत्संग को अटकई पार ना आप जानते तेणु ये आचार्य परंपरा ये सत्संग बंची किंतु आम प्रत्येक चिंता करवा दरकार ठाकुर एवं जो आचार्य परंपरा भितर आम गति करूँ संग सानिध्य लाभ करुँ दूर से ठाकुर को बुझुचु आचार्य देव कथा मानुचु आमर प्रत्येक वाक्य कर्म आचरण भितर फुटी उठुची बर्तमान चिंता कर कथा से जहाँ आचार्य देव कहते ये जो गोटे छात पकईकरी सीमेंट रड्रे गोटे कंफ्यूज करदे से मंदिर नुह निजर से हृदयर मंदिर टाक आमको सजेवा पड़ो से ठाकुर से दिन कहते जे तुम हस हस मुह टे देखिले मत बहुत खुशी लगे तुम किंतु जो मुहटा तुम फिका पड़ जाए ना से मो अंतर कांदी उठे तुम से अंतरटा श्रीम अंतर जो हृदय मंदिर टाक तुम बहुत अलिया आवर्जना भितर पूर्ण कर रखिच टिके मोपाई से जगह टिके दियो तो ठाकुर से दिन दुख प्रकाश कर आज गोटे से व्हाट्सअप फेसबुक रे देखी आचार्य देव से दादा आसला जे दादा कहते श्री दादा कहते जे क्या बाद दे नुहे प्रत्येक को धरिकी नहीं ठाकुर को काम करने हुए एवं आज ही आमर से ठाकुर ईश्वर प्राप्ति हम क्या छाड़ी आमको जावाक पड़ो ना समस्त नहीं काम करा पड़ो तापर पुणी आचार्य देव गोटे जगह कहते जो मैंने चालाक ठाकुर को बुझा चेष्टा करती प्रकृत से मूर्ख जो मैंने बोका ठाकुर इच्छा को परिपूरण करती से परिवार कथा शुणती ना परिजन
ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଫାଇନାଲ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ। ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାକୁ ଆଚରଣ ଭିତରେ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ, ବାକ୍ୟ ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବି। ଯୋଉ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଖାଲି ଆଗରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଦାଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇ କଥା କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଦାଦା ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ଥିଲେ ଏମିତି ଭାରତ ପରିକ୍ରମାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ଆମର 2008 ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ, ଆମର ଧନେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟର କଥା ଗୋଟେ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଲେ, ହଠାତ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ଯିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚାଲ, ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏକି ଠାକୁର ଦାଦା କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ପୁରା ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ କଣ କେଜାଣି କାହାର ମାନେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣି ପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ। ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ତାର ବ୍ୟାକୁଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଆଉ ରହିପାରିନଥିଲେ, ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକରି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖା ହେଇଛି ତାର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 2008 ମସିହାର କଥା, ମୋ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିବି, ସେଇ ଯୋଉ ଧନିଷ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, ଦାଦା ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଆମର ଯୋଉ ମୋର ବଡ଼ବାପା ଯିଏ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ସେଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯିଏ ସହପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, 91 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା ସେ କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି 3ଟା ରାତିରୁ। ଆମର ଏଇଠି ଜଗତସିଂହପୁର ବି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଛୁଆବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ସେ 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରେୟାର ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରେୟାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦିନମାନ ଭିତରେ ସେ ପାଖାପାଖି ଏବେ ବି ସେ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, 1900 ସେତେବେଳେ ତଥାପି ସେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଏତେ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ, ଧ୍ୟାନରେ ବସି କଣ ମାଗୁଛ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କଣ ବା ଦିଅ ନ ଦିଅ, ଆନନ୍ଦ ଦିଅ ବା ନ ଦିଅ, ମୋର ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଦିଅ ବା ମୋତେ କୋଟିପତି କରିଦିଅ, ଏ କଥା ମୁଁ ମାଗେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗେ, ମୋ ଆଗରୁ 4 ଜଣ ରୀତି ପଳେଇଲେଣି, କର୍ମୀମାନେ ବହୁତ ପଳେଇଲେଣି, ଧନିଷ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ବୋଧିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ ଆସିବେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଡାକରା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 2008ରେ ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବିକିଦା ଆସିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର କେମିତି କଣ ଆସିବେ, କଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥାଏ, କାଦୁଅ ହେଇଥାଏ, ବର୍ଷା ବି ଗାଳିଥାଏ। ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ମାନେ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ବିକିଦା କହିଥିଲେ ଯେ ସେଠିକି ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରତି ଖବର ଆସିଲା, ଆମେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ମାସ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ, ଦାଦା କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଧନିଷକୁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜିଦିକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଆପଣମାନେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯୋଉ କାଦୁଅ ରୋଡରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି, କାଦୁଅ ରୋଡରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଅଭୟ ଭାଇ ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମାନେ ଏତେ ଦାମୀ କାରରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୁଗାରେ କାଦୁଅ ଲାଗିଥାଏ, ସେ କାଦୁଅକୁ ଯାଇକି ପୋଛୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଭିଡିଓ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇଲେ, ଦାଦା ପଳେଇଲେ, ବାବାଇଦା ପଳେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବନ ଭିତରକୁ ଏବଂ ବିନାୟକଦା କଣ କଲେ, ଓହ୍ଲେଇକି ମୋର ସେଇ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନେଇକି ସେ ମନ୍ଦିର ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସେଇ ଧ୍ୟାନ ବା ତପସ୍ୟା ତାହା ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଭଳି ରାସ୍ତା କଣ୍ଡିସନରେ ଆସିବା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିମାନେ କର୍ମୀମାନେ କହିବେ, ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।